السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے جان۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں جان۔ ایک تو دسمبر کا مہینہ، اس پر کوئٹہ کی قیامت خیز سردی۔ کوئٹہ تو عام سردی کے دنوں میں بھی بندوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اب تو خیر مہینہ ہی دسمبر کا تھا۔ اگرچہ کافی دنوں سے موسم ابر آلود تھا مگر نہ تو بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی برف باری شروع ہوئی تھی۔ بس خشک سردی تھی اور تھی بھی بہت زیادہ، یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں کوئٹہ کی رہنے والی نہیں تھی، میرا تعلق پنجاب سے تھا۔ اگرچہ پنجاب کی اپنی سردی بھی کچھ کم مشہور نہیں لیکن یہ بھی سچ تھا کہ پنجاب میں زیادہ سردی اسی وقت شروع ہوتی تھی جب مری اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر برف باری شروع ہوتی۔ اگر کوئٹہ کے پہاڑوں پر پڑنے والی برف کا اثر پنجاب تک جا سکتا ہے تو خود کوئٹہ کا کیا حال ہوگا؟ اگرچہ ابھی تک برف باری شروع نہ ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود سردی بہت شدید تھی۔ اتفاقاً آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا، تیز برفیلی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب کسی بھی وقت برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ چند برسوں سے میری مستقل رہائش کوئٹہ میں ہی تھی اور اب میں یہاں کے موسموں کے مزاج کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، تو موسم کے خراب تیور دیکھتے ہوئے میں نے کھانا بنانے کا پروگرام مؤخر کر دیا تھا۔ دراصل آج میں خود کو ذرا بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، دوسرے کالج سے بھی کچھ لیٹ آئی تھی، اگرچہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی مگر کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی کھانا بنانے میں کافی وقت لگ جاتا، اس لیے میں نے کم وقت میں تیار ہونے والے کھانے کا سوچ کر فریج سے انڈے نکال کر آملیٹ بنایا اور سلائس کے ساتھ کھا لیا۔ وقت بھی کم لگا اور پیٹ بھی بھر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باقی کا کام صبح پر چھوڑ کر کچن بند کر کے باہر نکلی تو ہوا کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا کیونکہ اس موسم میں زیادہ دیر باہر رہنا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور الیکٹرک کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف اٹھی تو میں چونک پڑی۔ آج 31 دسمبر تھی، گزرتے سال کی آخری شب۔ چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے برس کا خیال آتے ہی مجھے شاداب یاد آ گیا۔ آج ہی کالج میں اس کی طرف سے نئے سال کا کارڈ اور ساتھ چند حرفی خط ملا تھا جس میں شاداب خان نے لکھا تھا: ڈیئر عائشہ جی، سلام، یقین ہے آپ اچھی ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں ایک اور رینک کا اضافہ ہو گیا ہے اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا حق مل گیا ہے۔ میں اور کیا کہوں کہ یہ سال بھی اداس رہا، روٹھ کر گیا، تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا۔ مگر نئے سال کے نئے لمحوں میں یعنی پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی میں آپ کے روبرو ہوں گا اور پھر نئے برس کی نئی اور پہلی صبح کا آغاز ہم دونوں مل کر کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ارے ہاں، چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں پورے 26 کا ہو کر 27ویں میں لگ چکا ہوں۔ اچھا، اب اجازت۔ گو کے باتیں بہت ہیں مگر سب باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ خدا حافظ، آپ کا اپنا شاداب خان آفریدی۔ اور اب سے چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا، یعنی شاداب آنے والا تھا۔ اگرچہ صبح ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے اس کا فضائی رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا ہے، اس لیے کوئٹہ آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ آج نئے سال کے ساتھ شاداب نہیں آئے گا، کہ وہ ہمیشہ ٹرین میں سفر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج کسی طرح بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سب سوچ کر مجھے اطمینان سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو شاداب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی جتنی تاخیر اس ملاقات میں ہو رہی تھی میں اتنا ہی اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ سی بات تھی۔
شاداب سے مجھے جلد یا بدیر ہر حال میں ملنا ہی تھا۔ یہ آخری ملاقات بہت ضروری تھی۔ تاہم یہ اور بات تھی کہ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے پر تیار نہ تھی۔ اچانک کیتلی میں کھولتے ہوئے پانی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے شاداب کو بھول کر اس میں پتی ڈالی۔ کچھ دیر بعد چائے تیار کر کے اسے فلاسک میں ڈال کر مگ پکڑے اپنے بستر پر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ جو ڈسٹرب کرنے آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس سے کیا پوچھنا ہے۔ میں اس کی آمد کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی اور اس کے سوالوں کو جانتی تھی، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کے سوال تو معلوم تھے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ جواب میں مجھے کیا کہنا ہے، یعنی جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب کو سوچنے کے لیے مجھے بہت سا وقت ملا تھا، ایک لمبا عرصہ ملا تھا مجھے اس کے جواب کو سوچنے کے لیے، اور میں اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا ہے۔ 12 سال کے بعد بھی مجھے جواب نہ آیا تھا، یا میں نے جواب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ لیکن اب شاید جواب کا وقت قریب آ گیا تھا، مگر اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، جبکہ میرے وعدے کو یاد رکھتے ہوئے آج شاداب آ رہا تھا۔ شاداب نے اب تک وہی کیا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا، مگر کیا اب میں وہ کر سکوں گی جو شاداب چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی پریشانی میں 3 کپ چائے کے پی گئی، حالانکہ میں مغرب کے بعد چائے یا کافی بالکل نہیں پیتی تھی۔ باقی رات پھر مجھے جاگ کر گزارنی پڑتی تھی، مگر آج تو موسم کچھ زیادہ سرد تھا، دوسرے طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا 1-2 کپ چائے کے پی لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ سوچوں میں گم ایک کے بجائے 3 کپ پی گئی، اور پھر خالی کپ سائڈ میز پر فلاسک کے پاس رکھ کر اچھی طرح لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر سردی آج بہت زیادہ تھی، اور پھر میرا دھیان بھی شاداب کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاداب نے لکھا تھا، میرے رینک میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات نہ بھی لکھتا تو تب بھی مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ اسی ہفتے کے جمعہ میگزین میں سیاچین گلیشیئر پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور مضمون کے ساتھ اس کا ایک مختصر انٹرویو بھی چھپا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر لگائی گئی تھی جو اس کے فوج میں جانے کے ابتدائی زمانے کی تھی۔ نہ جانے شاداب نے اپنی تازہ تصویر اخبار کو کیا سوچ کر نہیں دی تھی۔ مضمون میں شاداب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح خراب اور طوفانی موسم میں شاداب نے اکیلے ہی کمک نہ ملنے کے باوجود اپنی ذہانت، عقل مندی، ہوشیاری اور محنت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے نہ صرف باز رکھا، بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ آفیسر بہت خوش تھے شاداب سے، جو 3 دن اکیلا دشمن سے برسرے پیکار رہا تھا۔ بعد میں موسم صحیح ہونے پر جب اس کی مدد اور خبرگیری کو دوسرے جوان پہنچے تو وہ شدید زخمی تھا، مگر حوصلے اب بھی بلند تھے۔ وہ کسی قیمت پر چوکی چھوڑنے پر تیار نہ تھا، مگر اس کی خراب حالت کے پیش نظر آفیسرز نے اسے زبردستی CMH ہسپتال راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ صحت مند ہونے پر اس کے اعزاز میں آرٹلری اور آفیسرز میس میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسے ایک اور رینک ملا تھا اپنے اس کارنامے پر جو اسے سیاچین پر انجام دیا تھا۔ مضمون کے ساتھ ہی شاداب کا مختصر انٹرویو تھا، جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا، کیا بچپن سے یہی شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا۔ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا۔ اگر وہ مجھے بروقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ دراصل میں ایک لاؤبالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا، جس کا زیادہ وقت پٹھانوں کی روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا، یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا یہ مقام، عزت، شہرت اسی ہستی کی مرہون منت ہے۔ پھر شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب اور کیا مقاصد ہیں۔ جواب میں شاداب نے کہا تھا،
میری زندگی کے صرف دو مقصد ہیں، ایک اپنے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر اپنا نہ سکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، اگرچہ میرا جسم اور ذہن میرے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں، لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا تھا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر ہی مجھے نیا رینک مل گیا، مگر اصل خوشی مجھے اس دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاچین کے سخت محاذ کے بارے میں تھیں، وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے مخصوص لباس اور کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں تھیں۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے اچانک آ سکتا ہے کہ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔ میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی، وہ اپنی راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے کیا کہنا ہے شاداب سے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم اب کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو 1 2 دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، اب مجھے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، بس نیند میں ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری طرح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بھول چکا ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا۔ 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹرکام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے دیوار سے رسیور اتار کر پوچھا، کون ہے؟ جناب، دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤ یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں؟ شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے رسیور بھی ٹھیک سے نہ رکھا تھا اور بغیر کچھ اوڑھے اور جوتا پہنے چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور فضا میں پھیلے اندھیرے میں ہلکی سی سفیدی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر پہلے صحن کی لائٹ آن کی، پھر باہر آئی تو میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں آتے ہی مجھے سخت سردی کا احساس ہوا، پاؤں سے بھی ننگی تھی اور چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ میں نے لاک میں چابی گھمائی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا اور میرے ہاتھ سے چابی پکڑتے ہوئے اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ فل وردی پر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر اٹھے ہوئے تھے اور سر پر ہیٹ تھا۔ میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکی تھی کہ ہیٹ اس نے چہرے پر جھکا رکھا تھا، مگر شاید وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا کیونکہ جلدی سے لاک لگاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اتنی شدید سردی میں آپ بغیر جوتے اور شال کے باہر نکل آئیں، پلیز آپ اندر چلیں۔ اور میں نے کوئی جواب دیے بغیر گمسم اپنے کمرے میں آ کے جوتا پہنا، پھر شال اوڑھ رہی تھی جب وہ صحن کی لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے حیرت تھی، وہ آج پہلی بار اس گھر میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرنے کے بعد لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ بھلا اس کو سوئچ بورڈ کا پتہ کیسے چلا؟ شاداب نے اندر داخل ہوتے ہی کاندھے سے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر ارے کہتے ہوئے ایڑیوں پر گھوما اور باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے دل میں سوچا، پھر کھلے دروازے سے باہر نظر گئی۔ وہ سامنے برآمدے میں کھڑا خود پر پڑی برف جھاڑ رہا تھا۔ پہلے کندھے جھاڑے، پھر سر سے ہیٹ اتار کر جھاڑنے لگا، اور میں نے پورے 5 سال بعد آج اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہی قد جو پہلے تھا، مگر جسم ذرا بھر گیا تھا، وہی نقش مگر 2 چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا، سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھیں جنہوں نے اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا اور اپنی عمر سے بڑا مرد لگ رہا تھا، شاید داڑھی کی وجہ سے۔ پھر جیکٹ اتاری تو شولڈرز پر لگے رینک چمکنے لگے تھے۔ میں نے غور سے ان چمکتے ستاروں کو دیکھا جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کا فرق بھول گیا، خود کو بھول گیا تھا، کیونکہ ان ستاروں کو حاصل کیے بغیر وہ مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ مجھ سے ملاقات کی شرط ہی رینک تھے۔
हैट और जैकेट झाड़ने के बाद उसने पाँव को दोबारा लेफ्ट राइट के अंदाज में ज़मीन पर मारा और जब अंदर की तरफ बढ़ा तो मुझे खुले दरवाजे में खड़ी देखकर यूं चौंका जैसे अभी-अभी पहली बार देखा हो। फिर जल्दी से अंदर दाखिल होकर जैकेट कुर्सी पर डाली और मेरे मुकाबिल आन खड़ा हुआ। मेरी समझ में ना आया अब क्या करूं, क्या कहूं। वो कुछ कुछ देर यूं ही खड़ा मुझे देखता रहा। वक्त गुजरता रहा और मैं दिल ही दिल में झुंझलाती रही, मगर होंठों पर न जाने कैसे चुप लग गई। अचानक शादाब ने अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे शानों पर रख दिए। ये उसकी पहली जुर्रत थी। मैं यूं उछली गोया करंट लगा हो। फौरन घबराकर 2 कदम पीछे हटी तो शादाब बजाय हाथ उठाने के 2 कदम आगे आया, बढ़ाया और शिकवे भरे लहजे में बोला, क्या 5 साल बाद भी मुझे आपको देखने का हक नहीं? शादाब प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह सकी। क्या प्लीज? शादाब ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या इतने तवील इंतजार के बाद भी इन आंखों को अपनी प्यास बुझाने का हक नहीं? इतनी जालिम तो ना बने। अब मजीद जुल्म मुझ पर मत करें। और कुछ बर्दाश्त करने का मुझ में ना तो हौसला है और ना हिम्मत। अब और कोई ज्यादती में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए कह रहा था और मैं चाहने के बावजूद फिर कुछ न कह सकी। लेकिन जब बहुत सारा वक्त गुजरने पर भी उसकी पोजीशन में फर्क ना आया, वो उसी वारफ्तगी से मुझे देखता रहा, तो मैंने आहिस्ता से उसके हाथ अपने शानों से हटा दिए और 4 कदम पीछे हटकर उसे देखा और कहा, अब बस कर दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, वही कातिल मुस्कुराहट जिसकी तारीफ मुझे इस मकाम पर ले आई थी। वो अब भी दीवानगी से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने रुख बदल लिया तो शायद वो भी संभल गया। और सुनाएं, क्या हाल है आपका? कैसी गुजर रही है ये जिंदगी? शादाब ने मेरे बिस्तर पर बैठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। तुम सुनाओ, कैसे आ गए? मैंने साइड मेज के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए पूछा और दिल ही दिल में उसके संभल जाने का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है आपका? आने की तो मैंने बाकायदा इत्तला की थी। क्या मेरा कार्ड और खत नहीं मिला आपको? शादाब ने हैरानी से पूछा। वो तो खैर मिल गए, मगर मगर क्या? मेरे आने का यकीन नहीं था। शादाब ने एक बार फिर मुझे नजरों के हिसार में लेते हुए पूछा। ये बात नहीं, वो दरअसल यहाँ का मौसम। मैं बात पूरी ना कर सकी क्योंकि वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अच्छा, हाँ, इधर आने और जाने वाली सारी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं, लेकिन मैं तो अपने एक ऑफ़िसर के साथ आया हूँ हेलिकॉप्टर में। उनको इधर एक बहुत ज़रूरी किस्म का काम था। मुझे पता चला तो मैंने उनको बताया कि आज मेरा भी उधर जाना बहुत ज़रूरी है सर, और वो मान गए। खैर, जान को हथेली पर रख कर आना ज़रूरी तो नहीं था। तुम मौसम ठीक होने का इंतज़ार कर लेते। मैंने खफ़ा होकर कहा। इंतज़ार कुछ कम तो नहीं किया था, जो अब मौसम के नखरे भी देखता। शादाब ने मुझे देखते हुए कहा। अच्छा, मैं इतना कहकर चुप हो गई। फिर जज्बाती माहौल को बदलने के लिए पूछा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अच्छी ही होंगी। शादाब ने मुस्कुराकर मुझे देखा जैसे समझ गया हो। मैं मौजू बदल रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चार चार सदा कभी नहीं गए? सच्ची बात है, जब आपने खुद मिलने पर पाबंदी लगाई तो मैंने सारे रिश्तों से वक्ती तौर पर नाता तोड़ लिया और आपकी शर्त पूरी करने की तरफ मुतवज्जे हो गया। कितनी कड़ी शर्त थी आपकी। एक तो मुझे मेजर बनना था, दूसरे आपसे दूर रहना था, मेजर का रैंक हासिल करने तक। आप जानती थीं कि ये सब बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, मगर आपको तरस ना आया। मैं ये नहीं कहता कि आपने ज्यादती की थी, क्योंकि आपने तो ये सब मेरी बेहतरी के लिए किया था। मगर जब दिल ही उदास हो तो हर काम ही मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके बावजूद मैंने आपकी शर्त पूरी की। वो मुस्कुरा दिया। वो तो ठीक है शादाब, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें उनसे मिलने जाना ही चाहिए था। क्या सोचती होंगी वो? मैंने सरजनिश की। कुछ नहीं सोचती होंगी वो, क्योंकि जब वो उदास होती थी तो मैं उन्हें टिकट भेजकर मेस में ही बुलवा लिया करता था। और फिर जब मैं सियाचिन से जख्मी हालत में वापस आया तो वो पूरे 2 महीने अस्पताल में मेरे पास रही थी। वैसे पिछले दिनों मैं पेशावर गया था अपने कमांडर के काम से। तब उनसे मिलना चाहता था, मगर वक्त नहीं था चार सदा जाने का। फिर फोन पर उनकी खैरियत मालूम करके मैं एबटाबाद आ गया। और ये आप मुझसे अम्मी का क्यों पूछ रही हैं? आप पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी मैंने। आप तो वहां जा सकती थी, या फिर इस ख्याल से आप भी वहां आ गई कि मुझसे सामना ही ना हो जाए।
वो शिकवे भरे अंदाज से मुझे देखने लगा। ऐसी कोई बात नहीं, बस मूड ही ना बन सका वहां जाने का, मैंने कहा। हालांकि ये वजह वही थी जो शादाब ने बताई थी। छुट्टियां भी आप तन्हाई गुजारती होंगी। हाँ, यही मुकद्दर है। वैसे मैं आदी भी हो चुकी हूँ तन्हा रहने की। मेरी बात पर शादाब ने एक नज़र मुझ पर डाली। कुछ कहना चाहा, फिर ना जाने क्या सोचकर चुप रहा और मैंने पूछा, अरे बातों में मुझे कुछ ख्याल ही ना रहा। इतनी सर्दी में आए हो, चाय पियोगे या चाय से पहले मैं खाना खाऊंगा? मैंने सुबह के नाश्ते के बाद अब तक कुछ नहीं खाया। शायद मसरूफ रहने की वजह से या फिर आपसे मिलने की खुशी में। मगर खाना, मैं हिचकिचाई कि कैसे बताऊं, वो क्या सोचेगा कि उसकी आमद का सुनकर भी मैं खाना ना बना सकी। मगर क्या? शादाब ने मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए पूछा और मैंने तवील सांस खींचते हुए बताया, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, इसलिए कॉलेज से वापस आने के बाद बजाय खाना बनाने के मैंने ऑमलेट बनाकर स्लाइस के साथ खा लिया था। और अब सोचती हूँ तुम्हें क्या खिलाऊं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तबीयत को क्या हुआ था? शादाब ने बेकरारी से पूछा, हालांकि इस वक्त तो मैं उसके सामने ठीक ठाक बैठी थी। कुछ खास नहीं, बस थकन और सर्दी तो तुम देख ही रहे हो। कहाँ आदी थी मैं इस मौसम की। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में हल्का सा दुख शामिल हो गया। शादाब ने तड़प कर मुझे देखा तो मैंने कहा, अब बताओ तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं, दफा करने चाय या खाने को, अब आप आराम करें। वो मेरे बिस्तर से उठते हुए बोला। मेरे जी में आई इस मौका से फायदा उठा लूं, जल्दी से बिस्तर में घुसकर लिहाफ मुंह तक खींच लूं। इस तरह कम से कम बस आज की रात तो शादाब के सवालों से बच जाऊंगी। मगर शादाब ने बताया था वो सुबह से भूखा है, इसलिए मैंने उठते हुए कहा, तुम बैठो शादाब, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए भी ऑमलेट बनाकर टोस्ट सेंक लेती हूँ। ये कहते हुए मैं जल्दी से बाहर निकल आई। कमरे के साथ ही किचन का दरवाजा था, जिसे खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई। सुबह और दोपहर के जूठे बर्तन यूं ही पड़े थे। मैंने फ्रिज खोलकर अंडे और डबल रोटी निकाली, फिर गैस जलाते हुए शादाब के बारे में सोचने लगी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसी खराब और तूफानी मौसम में चला आया था। अगर खुदा ना करे उसे कुछ हो जाता तो उस बेवा माँ का क्या होता, जिसका वो अकेला सहारा था और जिसने दुख सहकर उसकी परवरिश की थी और जिसको महज मेरी वजह से नजरअंदाज कर रहा था। लगता है आज आपने किचन की सफाई भी नहीं की। शादाब किचन के अंदर दाखिल होते हुए बोला, शायद अकेला बैठा ना गया था। वो बस, मैं मारे शर्मिंदगी के कोई वजाहत ना कर सकी। अरे आपने बताया तो था कि आज आपकी तबीयत ठीक ना थी। लाइए मैं आपके बर्तन ही साफ कर दूं। उसने सिंक के आगे खड़े होकर नल खोलते हुए मुझे देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत की कंदीलें रोशन थीं। वो जब से आया था तब से उसकी निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं। अरे अरे तुम रहने दो, मैंने अंडे का आमेजा फ्राई पैन में डालते हुए कहा। मगर क्यों रहने दूं? शादाब ने पूछा। अब क्या तुम क्या बर्तन साफ करते अच्छे लगोगे? मैंने ऑमलेट को पलटते हुए कहा। अच्छा, तो आप इस ख्याल में रोक रही हैं कि मैं मर्द हूँ और ये काम औरत का है, यानी मर्द का कमाना और औरत का। वो हंसा अपने अंदर की पूरी खुशी के साथ। अब बातें खत्म, तुम खाना खाओ, तब तक मैं बर्तन साफ कर लूंगी। मैंने ऑमलेट प्लेट में निकालते हुए उसको देखा, जिसकी नजरें मेरे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। और मैं ना जाने क्यों जब्त कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबराए जा रही थी। नहीं, अब आप मेरे साथ अंदर चलें, खाना मैं अंदर चलकर खाऊंगा। वैसे भी बर्तन आप सुबह ही साफ कीजिएगा, आधी रात को साफ करने की जरूरत नहीं। उसने हाथ धोने के बाद नल बंद किया और ट्रे उठाते हुए पूछा, पानी की बोतल फ्रिज में से ले आए। आजकल फ्रिज में कहाँ रखते हैं पानी, बाहर ही जम जाता है। कहते हुए मैंने बोतल उठाई और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। बर्फबारी अब भी हो रही थी। हम दोनों अंदर आए और शादाब ट्रे लेकर बिस्तर पर बैठ गया। बूट उसने पाँव की मदद से ही उतार दिए थे। वो खाना खाता रहा और मैं सोचती रही उस मसले का हल जो शादाब की आमद से पैदा हुआ था। मगर फिलहाल कुछ भी समझ में ना आ रहा था, जबकि वो बड़े इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ था। वो खाने से फारिग हुआ तो मैंने अपने वाले कप में फ्लास्क से चाय डालकर उसको दी और खुद ट्रे उठाकर बाहर जाने लगी तो शादाब ने कहा, यहीं कहीं रख दीजिए, सुबह देखी जाएगी।
मैंने ट्रे एक साइड पर रख दी। इधर शादाब ने चाय पीकर कप फ्लास्क के करीब रखा, फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, आप वहाँ सर्दी में क्यों बैठी हैं? यहाँ बिस्तर में आ जाएं। उसने लिहाफ उठाते हुए मुझे देखा। न जाने क्यों मैं सुर्ख पड़ गई, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं यही ठीक हूँ, मैंने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इतनी नरम क्यों हो रही हूँ। ओह समझा, आप मेरी वजह से अपने बिस्तर में आना नहीं चाहती। उसने रुककर बगौर मेरे चेहरे को देखा और फिर कहा, चलिए मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अरे लेकिन हीटर तो ऑन कीजिए, देखिए तो सही कितनी सर्दी है। वो उठते हुए बोला, वो हीटर तो खराब है, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ किसी को घर बुलाकर दिखाऊं या खुद किसी दुकान पर ले जाऊं, मगर वक्त ना मिला। मैं झेम कर बोली। शादाब गहरी नजरों से मुझे देखने लगा तो मैंने कहा, देखो शादाब, तुम इसी बिस्तर पर लेट जाओ। और आप? शादाब एक बार फिर मेरे रूबरू आन खड़ा हुआ। मैं अपनी दोस्त के कमरे में लेट जाती हूँ, मैंने नजर चुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब ना दिया। कहती भी तो क्या, उस जिद्दी से जो अपनी मनमानी करने के मूड में था। देखिए, यहाँ सोफा भी है, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा और आप अपने बिस्तर में आराम कीजिएगा। वो मुझे रोकने पर बजिद था। अरे भाई, जब दूसरा कमरा है तो फिर तुम्हें बेआरामी से सोने की क्या जरूरत है? मैंने कुछ बेजारी से कहा। वो मान जो नहीं रहा था आज मेरी किसी बात को। मेरी बेआरामी के ख्याल से कह रही हैं या अपनी बेएतबारी से? उसने हंसकर कहा। कैसी बेएतबारी? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। शादाब की आंखों में शिकवा मचल गया, मगर उसने हमेशा की तरह जब्त करते हुए कहा, ये तो आप खुद से पूछे, वैसे क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? वो रुका, फिर शोखी से कहा, अरे जनाब, अगर मैंने 12 साल इंतजार किया है तो मजीद चंद रातें इंतजार करने की ताकत है मुझ में। फजूल बातें मत कहो, मैंने सख्त लहजे में कहा तो शादाब ने घूर कर देखा। ये फजूल बातें हैं? नहीं तो फिर और क्या हैं? मैंने लहजे की सख्ती बरकरार रखी कि वो मजीद ना फैल जाए। आप वाकई बड़ी जालिम हैं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, यानी वो संभल गया था। मैं क्या हूं, तुम इसको भूलकर सोने की तैयारी करो, बल्कि सो जाओ। मैंने फिर इसी लहजे में कहा। सो जाऊं? शादाब ने हैरत से मेरे अल्फाज दोहराए। हाँ, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी है और फिर तुम्हें थकन भी होगी। मैंने कमजोर सा जवाब तलाश किया, मगर उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब मौजूद था। मैंने ही वक्त जाया किया था और उसके सवालों को जानते हुए भी जवाब ना सोच सकी थी। थकन तो आपको देखते ही जाती रही, शादाब ने आहिस्ता से कहा। फिर भी सोने की कोशिश करो। मैं झिल्ला गई। हद होती है जिद्दीपन की। नहीं, इतने साल मैंने इस रात का इंतजार सोने के लिए तो नहीं किया था। शादाब ने गहरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? मैं नरम होते हुए फिर सख्त हो गई। मतलब वो नहीं जो आप समझ रही हैं। वो मुस्कुराया, शरारत भरे अंदाज में, बच्चों की तरह। शादाब, मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। जी हाजिर हूँ। वो मेरे गुस्से से महसूस होते हुए बोला, मगर फौरन ही संजीदा हो गया। मतलब ये है कि आज की रात सोने वाली रात नहीं है। आज की रात नींद किसी को भी नहीं आएगी। क्या आपको नींद आएगी? मैं चुप रही तो शादाब ने फिर कहा, आपको क्या मालूम, इस एक रात के इंतजार में ना जाने मैंने कितनी रातें जाकर गुजारी हैं, कितने दिन बेचैन गुजारे हैं इंतजार में। बीते इन सालों के एक एक लम्हे की अजियत मुझे एक एक सदी सदी जितनी महसूस हुई है। मैं अक्सर सोचता था, ये इंतजार कभी खत्म भी होगा या मैं ही खत्म हो जाऊंगा, आपकी मोहब्बत को हासिल करने के इंतजार में। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मैं जिन बातों से बचना चाहती थी वो उन्हीं की तरफ आ रहा था, शायद इसलिए कि अब मजीद जब्त करना उसके बस से बाहर था। वो कह रहा था, आप नहीं जानती मेरी बेताबियों को, मेरी बेकरारियों को। काश आप मेरी कैफियत को समझ सकती। मैं अगर आज इस तूफानी मौसम की परवाह किए बगैर आया हूं तो इसका मतलब यही है कि मुझे अब आपसे एक लम्हा की दूरी भी कबूल और मंजूर नहीं। वो बातें करते करते रुका, मुझे देखा और कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, आज की रात हम बातें करेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लेना चाहा। मैंने तड़प कर पीछे हटते हुए कहा, अब सो जाओ शादाब, प्लीज, क्यों मुझे परेशान करते हो? उससे पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा और नफी में सर हिला दिया। आप भी तो मुझे परेशान करती हैं।
आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा यकीन करें, आज तो मैं आपसे बातें करूँगा, बहुत सारी बातें। वो बातें जिनको कहने की कभी आपने इजाज़त दी और ना कभी मैं खुद आपसे कह सका। ना जाने कैसी झिझक थी, जो दिल का हाल मैं पूरी तरह खोल कर आपके सामने ना रख सका। लेकिन आज अब आप मुझे नहीं रोक सकती और ना ही अब आपके कहने पर मैं रुकूंगा। उसकी आंखों में ना जाने क्या था, मैं घबरा गई। इन्हीं बातों से बचने के लिए ही तो मैं उसे सोने का मशवरा दे रही थी। मैं अभी बातें सुनना ही ना चाहती थी, जिनका जवाब मैंने अभी सोचा ही ना था। मगर उसको देखकर लग रहा था कि वो मुझे आज सोने नहीं देगा। आज वो मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, क्योंकि वो हर बात का जवाब सोच कर आया था। मुझे लगा वो मुझे कमरे से बाहर हरगिज़ ना जाने देगा, मगर कमरे में रुकना भी अच्छी बात ना थी। अब खड़ी सोच क्या रही हैं, बैठिए ना। शादाब ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मैं समझ गई, वो किसी सूरत मुझे माफ़ नहीं करेगा। आज मुझे उसके साथ बैठना ही होगा, मगर मैं बैठना भी ना चाहती थी, इसलिए सोचती रही। और बहुत सोचकर एक तरकीब ज़हन में आई कि इसके अलावा वो और कोई बात मान ही ना सकता था। सो मैंने कहा, शादाब, बाकी बातें सुबह होंगी, कॉलेज बंद है, मैं घर पर ही रहूंगी। मगर अभी क्यों नहीं? शादाब ने मेरी बात काटी। अगर मगर कुछ रही, जज्बाती मत बनो। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं, जागना मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। अब तो सख्त सर्दी भी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। अगर मज़ीद जागी तो बीमार ही ना पड़ जाऊं। फिर उसका जवाब सुने बगैर तेजी से बाहर निकल आई। अपनी दोस्त के कमरे में दाखिल होकर मैंने न सिर्फ दरवाज़ा बंद किया, बल्कि लॉक भी लगा दिया था और बिस्तर ठीक करके लेट गई और अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ लिया। बहुत देर बिस्तर से बाहर रहने पर अब हकीकत में मुझे सख्त सर्दी लग रही थी, बल्कि बाकायदा कांप भी रही थी। जब किसी तरह भी सर्दी कम होने में ना आई तो मैंने उठकर नाजिया का हीटर ऑन किया, फिर एहतियातन थोड़ी सी खिड़की खोलकर बिस्तर में घुस गई और सोने की कोशिश शुरू कर दी। मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी, इतनी दूर जितनी दूर मेरे सारे प्यारे मुझे छोड़कर चले गए थे। और अब मैं थी या मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई का हिस्सेदार आज मेजर शादाब खान आफरीदी आ गया था। वो मेरे वादे के मुताबिक मेरी शराइत पूरी करने के बाद आया था। और अब मैं सोच रही थी, रात तो टल गई, मगर सुबह तो फिर आनी ही है। शादाब के सवालों का क्या जवाब दूंगी? शादाब का मोहब्बत और चाहत से लबरेज दिल एक बार फिर कैसे तोड़ूंगी? मगर ये सब तो मुझे करना ही होगा। दफतन मुझे खुद पर भी गुस्सा आ गया। ये आज मुझे हो क्या गया था? मैं उसके सामने कमजोर क्यों पड़ गई थी? वो मेरे रवैये से ना जाने क्या समझ रहा होगा। जब उसने मेरे शानों पर हाथ रखे तो मुझे उसी वक्त उसके हाथ झटक देने चाहिए थे, और मैं ये उसके लिहाफ में कहने का सोच कर सुर्ख क्यों पड़ गई थी? हद होती है बेवकूफियों की। मैंने खुद को डांटा और अगले ही लम्हे दुख से सोचा, इतने साल बाद सिर्फ एक रात अगर वो मेरे नरम रवैये की वजह से खुशगवार गुजार लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 12 साल उसने मेरी मोहब्बत हासिल करने के इंतज़ार में गुजारे हैं, और बाकी साल मुझे खोने के गम में गुजारेगा कि आखिर जुदाई ही उसका मुकद्दर बनेगी। तो फिर अगर ये एक रात, सिर्फ एक रात, वो हसीन ख्वाब देखते हुए गुजार ले तो क्या हर्ज है? मेरी आंखें भीग गईं, पता नहीं क्यों, अपने दुखों पर या शादाब के आने वाले दिनों का सोचकर। अपने मुकद्दर पर तो मैं अब शाकिर हो गई थी कि मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है, और मेरे मुकद्दर ने मुझे सिवाय नए नए दुखों और अजियतों के दिया ही क्या था? मैं भी कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई थी, सोचती तो मर जाने को जी चाहता। भला ये भी कोई जिंदगी थी जो मैं जी गुजार रही थी? अक्सर जी चाहता खुदा से पूछूं, आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया था मैंने जिसकी सजा इतनी तवील मिली थी, जो किसी तरह खत्म होने में ही नहीं आती थी? और अगर सजा लंबी थी तो जिंदगी ही मुख्तसर हो जाती। मगर लगता था जिंदगी सजा से भी ज्यादा सजा साबित हुई, एक लंबी सजा। बहुत लंबा अरसा गुजर गया था कि कभी मैंने अपने माजी को याद नहीं किया था, मगर ना जाने क्यों आज वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने फिरने लगा था। मेरा ताल्लुक पंजाब के सोने शहर कसूर से आगे एक गांव बुर्ज कलां की मोजिस आराई फैमिली से था। बुर्ज कलां को आबाद करने वालों में हमारे आबा अजदाद भी शामिल थे। यही वजह थी कि कई नस्लों से हमारा खानदान बुर्ज कलां का रिहायशी था।
मेरा ये खूबसूरत और प्यारा गाँव, जिसके 3 इतराफ में आलूचे और अमरूद के वसी बागात का सिलसिला था और चौथी तरफ नहर थी। बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़ था। गंडा सिंह बॉर्डर हमारे गाँव से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर था। हमारे गाँव की खास बात ये भी थी कि यहाँ 95% लोग आराई थे। आराई जिनके बारे में बाबा बुल्ले शाह ने बहुत कुछ फरमाया है। पंजाबी ज़ुबान के अज़ीमुल मुर्तबत बाबा बुल्ले शाह सूफ़ी शायर थे और वो एक और सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग कामिल शाह अनायत के मुरीद थे और कसूर में रहते थे। कसूर एक तारीखी शहर है। उसने अपनी तवील तारीख में सियासत के बड़े नशीबो फराज देखे हैं, लेकिन कसूर की सारी शोहरत हकीकत में बाबा भुल्ले शाह की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने इस शहर में जन्म तो नहीं लिया था, मगर जब यहाँ आए तो फिर वापस नहीं गए। सारी जिंदगी यही गुजारी और इसी शहर में अपनी कयाम फरमाया। बाबा भुल्ले शाह को आराइयों से दिली मोहब्बत थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि उनके मुर्शिद शाह अनायत वली भी आराई थे। एक बार शाह अनायत उनसे किसी बात पर खफा हो गए तो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, पुत्र में जे साईं दा वसा न खाई आराई दा। क्योंकि आराई अगर दोस्ती में अपना तन मन सब निसार कर देते हैं तो दुश्मनी में भी कभी माफ नहीं करते। ये बात तो खैर बुल्ले शाह ने नाराजगी में की थी, वरना सच तो ये है कि वो सैयद होने के बावजूद खुद को आराई कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। इस बात से उनके खानदान वाले बहुत खफा होते थे। उनकी खफगी को उन्होंने बहुत बार अपने शेरों में बयान भी किया, मगर उन्होंने उनकी खफगी की कभी परवाह ना की थी। यही वजह है उन्होंने एक बार फरमाया, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाएं, जेड़ा सानू आराई आखे बहिश्ती पींगा पाए। वैसे कुछ कीना परवर लोग ये बात भी कहते हैं कि आराई गंडे खाएं, क्योंकि आराई जमीनों का सीना चीर कर अनाज उगाने वाली मेहनती और जफाकश कौम है। इसके बावजूद आराई ही वो वाहिद जात है जिसको पैदाइशी चौधरी कहा जाता है। आराई ख्वाह जमीन के सीने से अनाज उगाने वाला हो या रेहड़ी लगाने वाला, रहता चौधरी ही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चौधरी मियाँ या महर जैसे अलकाबात सिर्फ आराइयों के लिए मखसूस थे, यानी लोग मियाँ महर या चौधरी कहलवाने वालों के नाम से ही समझ जाया करते थे कि ये आराई हैं। अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ ये तब्दीली आई कि जैसे ही खुदा ने 4 पैसे दिए, उसने भी अपने आप को चौधरी कहलवाना शुरू कर दिया। शहरों में रहने वाले आराई ज्यादातर खुद को मियाँ कहलवाते हैं। उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने फैशन समझकर अपने नाम के साथ मियाँ का इजाफा कर दिया, मगर इन नकली मियाँ की तादाद आटे में नमक से भी कुछ कम है। ताहम लफ्ज महर आज भी सिर्फ आराइयों के लिए ही मखसूस है और उनकी शनाख्त है। मतलब अगर कोई ये कहे कि उसका नाम महर जावेद है तो आराइयों को जानने वाले फौरन समझ जाते हैं कि ये शख्स आराई है। चंद रुपए मिलने पर खुद को चौधरी कहलवाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कहीं खुद को ऊंचा जाहिर करने के चक्कर में आपको एक आध नकली मियाँ भी मिल जाएगा, मगर नकली महर कोई नहीं मिलेगा। हाँ, तो मेरा ताल्लुक भी उसी आराई ज़ात से था। मतलब मैं भी पैदाइशी चौधरी की बेटी थी और मुझे अपने आराई होने पर फ़ख्र था, क्योंकि जब मैं अपने गांव की माछन रज़िया या नाइन बशीरा को देखती या फिर तरखानी सकीना और कुम्हारन मीरा को देखती, जिनकी महज इसलिए इज्जत ना थी कि वो छोटी ज़ात से ताल्लुक रखती थी। हालांकि वो भी इंसान थी और सब गांव वालों की इज्जत करती थी, मगर उनकी अपनी कोई इज्जत ना थी। तब उनकी हालत देखकर मैं सोचती, शुक्र है खुदा का जिसने मुसलमान होने के अलावा मुझे आराई ज़ात में पैदा किया, और ये एहसास मुझे एक गहरा सुकून देता था। हाँ, तो हमारा ख़ानदान शुरू से ही यहाँ आबाद था। मेरे अब्बा चौधरी सिद्दीक और चचा चौधरी हनीफ सिर्फ 2 ही भाई थे, बहन कोई ना थी। उनकी अपनी ज़मींदारी थी, बागात थे। पहले तो दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, मगर बाप की वफ़ात के बाद दोनों ने अपने हिस्से अलग कर लिए और ये दोनों हिस्से दोनों भाइयों की मुकम्मल रज़ामंदी और खुशी से हुए थे, बगैर किसी झगड़े और नाखुशगवार वाक़ये के। मेरे अब्बा के हिस्से में ज़मीन थोड़ी और बागात ज़्यादा आए थे। असल में मेरे चचा ने अपनी मर्ज़ी से बाग कम और काश्त वाली ज़मीन ज़्यादा ली थी, और मेरे अब्बा ने छोटा भाई समझकर कोई एतराज़ ना किया था, क्योंकि मेरे अब्बा ऐसे थे कि अगर चचा उनसे उनके हिस्से के बागात भी मांग लेते तो अब्बा कभी इनकार ना करते कि उनको छोटे भाई से बेटों जैसी मोहब्बत थी। ज़मीनों के बाद हवेली का नंबर आया। हवेली बस नाम ही की थी कि बहुत छोटी थी। चचा ने हवेली से हिस्सा लेने से इनकार करते हुए कहा था,
लाला सिद्दीक, अब हवेली आप ही रख लें कि आपकी फैमिली छोटी है। मैं बाहर ज़मीनों पर ही बड़ा घर बनवाऊँगा। अब्बा मान तो गए मगर बड़ी मुश्किल से कि भाई की जुदाई उनको गवारा ना थी। मगर चचा ने समझाते हुए कहा, आज नहीं मगर आने वाले कल में ये जगह कम पड़ सकती है, बल्कि पड़ जाएगी। 4 बेटे हैं, उनकी शादियां होंगी, बीवी बच्चे वाले हो गए तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और फिर मैं कौन सा गांव छोड़कर जा रहा हूँ, सिर्फ चंद फरलांग का ही तो फासला है। और यूं मेरे अब्बा बात समझ भी गए और मान भी गए। यूं चचा अपना घर बनवाकर उसमें चले गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंकी और माजी से निकलकर हाल में आ गई। इस वक्त क्यों दस्तक दी है शादाब ने, मैंने दिल में सोचा। दस्तक फिर हुई तो मैं उठ बैठी, लिहाफ से निकलकर चप्पल पहनी, कांधों पर शॉल डालकर दरवाजा खोला तो सामने शादाब खड़ा था। क्या बात है शादाब, मैंने नरम लहजे में पूछा। आपने किचन को भी लॉक लगा रखा है, एक कप कॉफी पीने की ख्वाहिश हो रही थी, प्लीज किचन की चाबी। शादाब ने बाहर खड़े खड़े मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इस वक्त कॉफी पियोगे तो नींद नहीं आएगी। ना जाने कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी, प्लीज चाबी, शादाब ने मुझे देखे बगैर कहा। मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ रखी थी, साइड में इसकी दराज में देख लो या फिर मैं खुद देख कर देती हूँ और कॉफी भी बना देती हूँ, मैंने मेजबानी के ख्याल से कहा। दराज में देख चुका हूँ। तो फिर कॉर्नर्स पर देख लो या मैं। नहीं, मैं खुद देखता हूँ और कॉफी भी बना लूंगा, शादाब ने कहा और मुझ पर एक नजर डालकर वापस मुड़ गया तो मैं वहीं खड़ी रही। और जब वो दोबारा कमरे से बाहर आया तो मुझे वहीं खड़े देखकर बोला, आप आराम करें, चाबी मिल गई है। और मैंने दरवाजा बंद किया। फिर बिस्तर में लेटते हुए सोचा, नींद अगर तुम्हें नहीं आ रही थी तो मुझे कब आई है शादाब। मगर जल्द ही शादाब को भूलकर मैं फिर माजी में खो गई, जिसको आज मैं एक तवील मुद्दत के बाद याद कर रही थी। मेरे अब्बा का कुंबा तो सिर्फ इन्हीं 2 भाइयों पर मुश्तमिल था, जबकि अम्मी की फैमिली बड़ी थी। मेरी अम्मी 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और घर भर की लाडली भी। और फिर किस्मत से शोहर भी बहुत अच्छा मिला, जो हर बात मानता था, बल्कि बात मुंह से निकलती ना थी कि पहले पूरी कर दी जाती थी। अम्मी अब्बा की दूर पार की रिश्तेदार थीं और लाइलपुर फैसलाबाद के एक दूर दराज गांव की रहने वाली थी। बाकी हमारा खानदान कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा ना था। दादा तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, स्कूल की शक्ल तक इन लोगों ने ना देखी। ताहम अब्बा और चचा के लिए दादा जान ने पूरी कोशिश की कि वो दोनों पढ़ लिख जाएं। इसलिए उन्होंने बड़े शौक और प्यार से दोनों भाइयों को स्कूल में दाखिल करवाया था। मगर शो मई किस्मत, अभी हमारे खानदान में तालीम दाखिल होना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब्बा और चचा को पढ़ने से ज्यादा गुल्ली डंडा खेलने और पतंगबाजी का शौक था। इन मशागिल की मौजूदगी में पढ़ाई किस तरह हो सकती थी। इसलिए अब्बा ने दूसरी जमात और चचा ने तीसरी जमात में स्कूल को खैरबाद कह दिया। यूं हमारा खानदान अनपढ़ ही रहा, जबकि अम्मा की पूरी फैमिली आला तालीम याफ्ता थी। मेरे 3 मामू फौज में थे और एक पुलिस में, जबकि एक मामू जमीनों पर होते थे। मगर उन्होंने भी जरी जो यूनिवर्सिटी से डिग्री डिग्री ले रखी थी और अपनी वसी जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नित नए तजुर्बात करते रहते थे। और नाना भी उनके साथ ही होते थे। ताहम उनके घर में सिर्फ अम्मा ही अनपढ़ थीं और इसकी वजह शायद हद से ज्यादा लाड प्यार था और इसीलिए शायद वो अब्बा के हिस्से में आई। मेरे अब्बा एक जमींदार थे तो अम्मा सिर्फ घर और बच्चों को संभालने वाली एक सीधी सादी औरत थी। अम्मा का खुदा से सिर्फ एक ही शिकवा था कि उनको औलाद कम दी है, सिर्फ एक बेटा और एक बेटी। जबकि चचा के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़े फयाज, फिर रियाज, उनसे छोटे फराज और आखिरी फेरोज। जबकि बेटियां सीमा, बुशरा और अजरा। गो के मेरे अब्बा की शादी चचा से पूरे 2 साल पहले हुई थी कि अब्बा चचा से 2 साल ही बड़े थे। जबकि औलाद बहुत अरसे बाद यानी शादी से 11 साल बाद हुई कि जबकि चची ने शादी के फौरन बाद ही बच्चों की लाइन लगानी शुरू कर दी थी। शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया था और दूसरे साल दूसरे बेटे को। उसके बाद 2 बेटियां पैदा हुई, मगर दोनों ही खुदा को प्यारी हो गई। उनके बाद फिर 2 बेटे पैदा हुए जिनमें से एक चल बसा। बेटे के बाद फिर 2 बेटियां हुई और उसके बाद फिर 2 बेटे जिनमें से एक चल बसा। बेटे के बाद फिर बेटी पैदा हुई तो उसके बाद फिर कोई औलाद ना हुई।
خدا نے چچی کو کل 11 بچے دیے اور بڑی ترتیب سے دیے، یعنی 2 سال بیٹے ہوئے اور 2 سال بیٹیاں۔ اسی ترتیب سے انہوں نے 11 بچوں کو جنم دیا۔ بس آخر میں ترتیب اس لیے ٹوٹ گئی کہ دو کی بجائے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور شاید اولاد کا چچا کے لیے خدا کے گھر مخصوص کوٹا بھی ختم ہو گیا، ورنہ چچی کا ابھی ختم کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ چچی نے پیدا تو 11 بچے کیے تھے، مگر ان میں سے زندہ صرف 7 بچے تھے۔ چچی میرے چچا کی خالہ کی بیٹی تھی اور بڑے لمبے چوڑے خاندان سے تھی۔ چچی کا خاندان 10 بہنوں اور 2 بھائیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے خاندان کی عورتیں بچے پیدا کرنے کی بہت شوقین تھیں، اس لیے چچی کی بہنوں نے بھی درجنوں کے حساب سے بچے پیدا کیے تھے۔ شوق تو میری اماں کو بھی بہت تھا کہ ان کے 12 بچے ہوتے تو ان کی بھی بڑی فیملی ہوتی، درجن نہ صحیح آدھی درجن بہن بھائی تو وہ بھی تھے، مگر خدا کو اماں کے ہاں زیادہ اولاد منظور نہ تھی، اس لیے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور وہ بھی بڑی مشکلوں اور منتوں کے بعد۔ دراصل دادی تو تھی نہیں، چچی نے ہی شادی کے بعد اماں کے علاج وغیرہ پر توجہ دی۔ دونوں دیورانی جٹھانی میں بڑی محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ چچی اماں کو حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاوہ مزاروں پر بھی لے جاتی تھی۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں، اور جب چچی نویں بچے کو فیروز کی شکل میں جنم دینے والی تھی تو امی کا پاؤں بھی بھاری ہو چکا تھا۔ یوں اماں نے شادی کے 11 سال بعد جس بچے کو جنم دیا وہ بیٹا تھا۔ خاندان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اماں ابا سے زیادہ چچا چچی خوش تھے۔ بچے کا نام بھی چچی نے ہی رکھا تھا، اور چپکے سے اماں کے کان میں کہہ دیا تھا کہ اب اگر میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی شادی پرویز سے کروں گی۔ اور اماں نے بھی خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تھا، پرویز میرا بیٹا کم اور تمہارا زیادہ ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مگر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ بیٹی کی بجائے چچی نے بیٹے کو جنم دیا کہ اب باری ہی 2 بیٹوں کی تھی۔ فیروز کی پیدائش پر چچی نے ہنس کر فخر سے کہا تھا، ارے لو حمیدہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اب بیٹیوں کی باری ہے۔ خیر ان کے بعد جو بیٹی ہوگی اس کی شادی میں پرویز سے ہی کروں گی۔ پہلے سے موجود 2 بیٹیوں کا ذکر چچی نے اس لیے نہ کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے ہی منگنی کر دینے کی بری رسم موجود تھی، اور چچا دونوں بیٹیوں کے علاوہ 4 بیٹیوں کی منگنی بھی چچی کے خاندان میں کر چکے تھے۔ فیروز کے بعد حسب معمول ایک بیٹا پیدا ہوا اور مر گیا، اور اس کے بعد آخری بیٹی عذرا کی شکل میں پیدا ہوئی، اور چچی کی خواہش کے مطابق پیدا ہوتے ہی اس کی منگنی پرویز سے ہو گئی، جس کی عمر اس وقت 4 سال تھی، اور ابھی تک کوئی مزید اولاد نہ ہوئی تھی۔ چچی ایک بار پھر اماں کے لیے ادھر ادھر درباروں اور مزاروں اور حکیموں کے پاس جانے لگی۔ یوں پرویز بھائی کی پیدائش کے 8 سال بعد خدا نے ایک بار پھر یہ رحمت میری شکل میں اماں کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئی، جبکہ چچی کی نیت ایک بار پھر خراب ہوگی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حمیدہ، یہ بچی میرے فیروز کی دلہن بنے گی۔ اگرچہ فیروز کی منگنی بھی اس کے پیدا ہوتے ہی چچی نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کر دی تھی، مگر وہ بچی 3 برس کی عمر میں ہی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اب جب میں پیدا ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، بالکل روئی کے گالے کی طرح سفید و نرم نازک۔ چچی کا دل للچا گیا، مگر اماں چپ رہی، ہاں نہ میں کوئی جواب نہ دیا۔ اصل میں اماں لاکھ دیورانی کی احسان مند سے ہی کہ ان کی کوششوں سے خدا نے ان کی گود بھری تھی، مگر تھیں تو وہ بھی عورت، اور ہر عورت کی طرح ان کو بھی اپنے میکے سے بہت محبت تھی، اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی اگر اس کے دودیال میں ہو تو بیٹی ان کے میکے جائے۔ اس سوچ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرویز بھائی کی پیدائش کے 3 ماہ خالد ماموں جو زمینوں پر ہوتے تھے ان کو خدا نے بیٹا دیا تھا، جس کا نام نانا نے ایاز رکھا تھا۔ اماں نے ایاز کی پیدائش پر ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر خدا نے ان کو بیٹی دی تو اس کی شادی اپنے بھتیجے ایاز سے ہی کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیدا ہونے پر جب چچی نے میری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے فیروز کے لیے بات کی تو اماں چپ رہیں۔ چچی بھی عقل مند عورت تھی، اماں کی خاموشی کو انکار سمجھ کر چپ ہو گئی، مگر گھر جا کر انہوں نے شوہر سے کہا، حمیدہ کی بچی بہت پیاری ہے، میرا جی چاہتا ہے میرے فیروز کی دلہن بنے۔ تو بنا لو، منع کس سے کیا ہے؟ چچا نے مسکراتے ہوئے کہا، حمیدہ کی شاید مرضی نہیں، میں نے بات کی تھی مگر وہ چپ رہی۔ تو اس میں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں لالا صدیق سے بات کروں گا۔ چچا نے کہا تو چچی خوش ہو گئی کہ میں ان کو بے حد پسند آئی تھی، لیکن جب چچا نے ابا سے بات کی تو ابا نے پیار سے بھائی کو سمجھایا،
حنیف برا نہ ماننا، پرویز تمہارا بیٹا ہے، جبکہ بیٹی تمہاری بھابھی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائی خالد کو دے گی۔ چچا نے ابا کی بات سمجھ لی اور بیوی کو بھی سمجھا دی۔ اس طرح میری پیدائش کے چند روز بعد نانا جان ایاز کو ساتھ لے کر آئے، جو اس وقت 8 سال کا تھا۔ نانا جان نے ہی میرا نام عائشہ رکھا اور کہا، عائشہ کی شادی ایاز سے ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے چھوٹے سے ہاتھ میں چند بڑے نوٹ رکھ کر بات پکی کر دی۔ میرے بعد پھر کوئی اولاد نہ ہوئی، حالانکہ اماں اور چچی نے بہت کوشش کی، مگر افسوس اماں کی 12 بچوں والی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آخر تک ہار کر اماں اپنی قسمت پر شاکر ہو گئی اور 2 بچوں پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دونوں بہن بھائی کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دی۔ اماں چونکہ خود تعلیم یافتہ خاندان سے تھیں، اگرچہ خود ان پڑھ تھیں، اور ان کے ان پڑھ ہونے کا میں بھرپورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اماں تو چاہتی تھیں ہم دونوں بہن بھائی ان کے خاندان کی طرح خوب پڑھ لکھ جائیں، مگر آخر ہم پر کچھ اثر اپنے خاندان کا بھی تو ہونا تھا۔ یہی وجہ تھی۔ بھائی تو اچھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں برج کلاں سے پرائمری کیا، پھر مڈل گنڈا سنگھ اسکول سے کیا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں صرف پرائمری تک ہی اسکول تھا، اور میٹرک انہوں نے قصور کے ہائی اسکول سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ تو ابا نے ان کو اور چچا نے فیروز کو لاہور کالج ڈاکٹری پڑھنے کے لیے بھیج دیا، جہاں وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے اور چھٹی کے دنوں میں کالج سے آیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہ تھا اور نہ ہی گنڈا سنگھ میں لڑکیوں کا اسکول تھا، اس لیے اماں نے مجھے بیدیاں کے اسکول میں داخل کرایا تھا، جو ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور میں گاؤں کی چند دوسری لڑکیوں کے ساتھ وہاں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، مگر مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ وجہ بچپن کی منگنی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی جب مجھے اپنی منگنی شدہ ہونے کا پتہ چلا، بس تب سے میرا دل ہی پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور ورنہ پہلے تو میں جیسے تیسے پڑھنے کی کوشش کرتی ہی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں ذرا نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی تھی۔ جب مجھے اپنی منگنی کا پتہ چلا تب میری عمر 13 سال تھی اور میں 7ویں میں پڑھتی تھی۔ ساری خرابی مجھ میں اسی وقت پیدا ہوئی اور ان دیکھے منگیتر کی محبت پریشان کرنے لگی۔ جی چاہتا پڑھائی وغیرہ کو چھوڑ چھاڑ کر اٹھتی ہوئی اس کے پاس چلی جاؤں، اس کو جی بھر کر دیکھوں، ڈھیروں باتیں کروں اور باقی سب کچھ بھول جاؤں، مطلب پڑھائی۔ اس کے خیالات میرے بارے میں کیا تھے یہ میں جانتی تو نہیں تھی، مگر جاننے کی شدید خواہش مند تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ ہمارے ہاں نہ آیا تھا، یہی وجہ تھی ابھی تک میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایاز چونکہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے اور 3 بہنوں کے لاڈلے بھائی تھے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت پر بھی خوب توجہ دی جا رہی تھی کہ ماموں خالد تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکلوتا ہونے کے باوجود انہوں نے 5ویں پاس کرتے ہی ایاز کو کیڈٹ کالج حسن عبدال بھیج دیا تھا، جہاں سے وہ بس مخصوص دنوں میں ہی گھر والوں سے ملنے آیا کرتے تھے، اور ایسے میں کبھی انہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کا بھی ایک چکر لگا لیتے کہ اپنے منگنی کا تو انہیں بھی پتہ ہوگا، مگر اس کو کبھی ہمارے ہاں آنا نصیب نہ ہوا، اور خود میں بھی اس لیے نہ گئی کہ مجھے لمبے سفر اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے ہماری بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ مگر اس کی دونوں چھوٹی بہنیں میری بہت اچھی سہیلیاں تھیں، وہ اکثر ہمارے گھر رہنے آیا کرتی تھیں، اور میں ان کو اپنے دل کا حال جی بھر کر سنایا کرتی تھی۔ مجھے تو ایاز کی باتیں کرنا اور سننا اچھا لگتا تھا۔ میں اماں کے سامنے بیٹھ کر ان سب کا ذکر چھیڑ دیتی، پھر اماں تو شروع ہو جاتی اور میں محبت سے بیٹھی سنتی رہتی اور سوچتی کیا وہ بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتا ہوگا یا صرف اپنی پڑھائی میں مگن ہوگا، جبکہ میں اس کی محبت میں پڑھائی بھی بھول بیٹھی تھی۔ میرے دن رات اس سے ملنے کی تڑپ میں گزر جاتے تھے۔ اس بار ابا جب ماموں سے ملنے آئے تو بتایا، خالد کہہ رہا تھا کہ ایاز اب تعلیم سے فارغ ہو کر آنے ہی والا ہے، اس کے آنے پر منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی۔ یہ بات سن کر میں مارے خوشی کے ناچ اٹھی اور یہ بات اپنی سب سہیلیوں کو بھی بتاتی تھی کہ غرض کہ اب مجھے دن رات ایاز کا ہی خیال رہتا تھا۔ میں سوچتی کاش وہ کبھی آ جائے تو میں اماں سے چھپ کر ایاز سے بہت ساری باتیں کروں گی اور یہ بھی پوچھوں گی کہ وہ اب تک ہمارے ہاں آیا کیوں نہیں۔ اپنے فائنل امتحانوں سے فارغ ہو کر پرویز بھائی جان واپس آئے تو میں بہت خوش تھی کہ اب ہاؤس جاب شروع ہونے تک وہ فارغ ہی تھے، اور جب وہ فارغ ہوتے تھے تو اکثر مجھے اپنی موٹر بائیک پر شہر قصور کی سیر کے لیے لے جاتے تھے۔ لیکن اب کے بھائی جان آئے تو آتے ہی کہا، اماں
आपको इत्तला करने आया हूँ। कुछ दिनों के लिए मामू के यहाँ जा रहा हूँ। और इसी वक्त वो ज़रूरी तैयारी करके चले गए। और मैं जो ये सोचकर बैठी थी कि अब खूब सैर करूंगी, उनके जाने पर मुंह बसूर कर बैठ गई। मैं मूड ऑफ किए बैठी ही थी कि अचानक मेरे चचा की बेटी, मेरी होने वाली भाभी चली आई। उसको देखते ही मेरा मूड खुद बहुत दुरुस्त हो गया, क्योंकि क्योंकि अजरा मेरी कज़न और होने वाली भाभी ही नहीं, बहुत प्यारी और राजदार सहेली भी थी। मैं अपने दिल की हर बात बिला झिझक उसे बता दिया करती थी, और अजरा भी हर बात मुझसे कर लिया करती थी। अजरा जब भी हमारे घर आती, हम सब लड़कियां मिलकर नहर पर चली जाया करती थीं। हमारा गांव बुर्ज कलां बहुत प्यारा था, या फिर हमें ही लगा करता था। और था भी हकीकत में। बहुत खूबसूरत जगह पर, ऊंचाई वाली जगह पर घर थे, और नशेब में बागों के लामुतनाही सिलसिले और फिर नहर। उनकी वजह से हमारे गांव का मौसम बहुत सुहाना रहता था। दरख्तों पर एक फल जाता था तो दूसरा आ जाता था। बागात में हर वक्त काम करने वाले मर्द, औरतों और बच्चों की वजह से रौनक रहती थी। खासकर जब आलूचे की सफेद सफेद फूल खिलते तो फिजा में एक भीनी सी महक फैल जाती थी। ऐसे में हम सब सहेलियां बागों की सैर को निकल पड़ती थी। क्या बात है, मुर्गी की तरह मुंह फुलाए बैठी हो? अजरा ने मेरे सामने बैठते हुए हंसकर पूछा, जैसे वो मेरे मुंह फुलाने की वजह जानती हो। हो सकता है फिरोज भाई को परवेज भाई ने बता दिया हो कि वो लायलपुर फैसलाबाद जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और एक ही साथ फारिग होकर आए थे। अरे बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे भी नाराज हो? अजरा ने फिर पूछा तो मैं फट पड़ी। वो तुम्हारा कुछ लगता सैर करवाए बगैर ही चला गया मामू लोगों के यहाँ। वो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है, अजरा ने हंसते हुए कहा। मैं चुप रही तो उसने फिर कहा, अरे अब उठो भी, देखो मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। और मैं उठी ही थी कि अम्मा जो साथ वाली पड़ोसन के यहाँ गई हुई थी वापस आ गई। अजरा ने जल्दी से सलाम किया कि वो ताई होने के अलावा होने वाली सास भी थी। कहाँ जा रही हो? अम्मा ने अजरा को प्यार करते हुए पूछा। नहर पर, मैंने चादर लेते हुए जवाब दिया। खबरदार उधर न जाना, सुना है फिर वहां कुछ खाना बदोशों ने डेरा लगाया है, अम्मा ने बताया। तो फिर क्या हुआ, हमें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे अम्मा, मैंने कहा और अजरा के साथ बाहर निकल आई। हमारे घर के साथ ही मेरी सहेली कुलसुम का घर था। मैंने टाट का पर्दा उठाते हुए उसको आवाज दी, और फिर बारी बारी सबको पुकारती गई। गुड्डो, सुरैया, अरशाद। गली के इख्तिताम के साथ ही बागात का सिलसिला शुरू हो जाता था। हम सब हंसती मुस्कुराती बातें करती बागात से निकलकर मैदान से होती हुई नहर पर चली आई। नहर के किनारे कितार दर के कितार दरख्त लगाए गए थे, जिनकी छांव में गर्मियों में बैठना कितना अच्छा लगता था। और सर्दी में सारे दरख्त खिजां की वजह से टिंड मिंड हो जाते थे। हम सब सहेलियां नरम नरम घास पर बैठ गई तो अजरा ने मुस्कुराती नजरों से मुझे देखते हुए कहा, सुना है तुम्हारा अयाज तालीम और ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आ रहा है। अयाज का सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारे वाला तो अयाज से पहले ही फारिग होकर आ गया है। हाँ, अजरा ने ठंडी सांस ली। शुक्र है खुदा का, उनकी तालीम मुकम्मल हुई, वरना मुझे तो लगता था मैं बूढ़ी हो जाऊंगी शादी होने तक। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगी तो मैंने कहा, बहुत शौक है तुम्हें शादी का, तो मैं अम्मा से कहती हूँ। अब क्या फायदा, अब तो वो फारिग हो ही चुका है, शादी हो ही जाएगी। मगर 2 साल पहले जब अब्बा ने ताया से कहा था कि लड़का पढ़ता भी रहे मगर शादी भी कर ले, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि शादी के बाद डॉक्टरी नहीं पढ़ी जा सकती। उस वक्त तुम कहाँ थी? तब तुम मेरे लिए कुछ न कर सकी। अजरा ने मसनूई गुस्से से कहा तो एक बार फिर सब हंसने लगी। हम सब बातों में मसरूफ थी कि एक फकीरनी टाइप औरत हमारी जानिब आती हुई दिखाई दी। उसको देखते ही सुरैया ने घबरा कर उठते हुए कहा, अरे उठो उठो, देखो वो इधर ही आ रही है। मेरी बात सुनो, अम्मा कहती हैं ये जो खाना बदोश हैं, ये नाक पर रुमाल डालकर लड़कियों और बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। सुरैया की घबराहट में कमी ही ना हुई थी। अरे बैठो, गुड्डो ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि वो अकेली है और हम 6। किस किस के मुंह पर रुमाल रखेगी? और फर्ज करो वो हमें बेहोश करने में कामयाब हो भी जाए तो तुम्हें और आयशा को उठाएगी कैसे? क्या क्रेन लाएगी तुम्हारे लिए? उसने मेरे और सुरैया के फरबा जिस्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सब हंसने लगी। इतने में वो औरत हमारे करीब आ गई और कहने लगी, हाथ दिखाना है किसी को बीबी?
نہیں، سریا نے تنک کر کہا، یہ سب ٹھگنے کے بہانے ہیں اور ہم یہاں گھروں سے پیسے لے کر نہیں آئے ہیں۔ پیسے کون مانگتا ہے؟ عورت خود ہی ہمارے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو پھر اور کیا مانگتی ہو؟ ارشاد نے پوچھا۔ جب تک ہم یہاں ہیں آپ ہمیں 2 وقت کی روٹی اور لسی دے دے تو مہربانی ہوگی۔ مگر دیں کیسے؟ ہم گھروں سے نکل نہیں سکتی اور تم لوگوں کا بستی میں آنا منع ہے، کلثوم نے کہا۔ کیونکہ جب بھی خانہ بدوشوں کا کوئی قافلہ ادھر رکتا تھا تو عورتیں روٹی کے بہانے گاؤں کے ایک ایک گھر میں جا کر بھید حاصل کرتی، پھر موقع پا کر ان کے مرد چوری کرتے اور قافلہ لے کر چلے جاتے۔ اس لیے ہم گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب اگر خانہ بدوشوں کا کوئی قافلہ میدان میں لگا تو ان کی عورتوں اور بچوں کو گاؤں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ بی بی جی، ہمارے بچے دودھ لسی کے لیے روتے ہیں، اگر اب تک یہاں چور خانہ بدوش آتے رہتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم ہمارے ہاتھ دیکھو اور سنو، صرف تم ہی گاؤں سے روٹی لینے آؤ گی، تمہارا کوئی مرد یا دوسری عورت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ مان گئی تو سریا نے جھٹ پٹ اپنا ہاتھ سامنے کر دیا اور کہا، پہلے تم میرا ہاتھ دیکھو۔ گڈو نے کہا، پہلے تو ڈر کر بھاگ رہی تھی، اب کیسے سب سے پہلے ہاتھ دکھا رہی ہو؟ سریا نے سنی انسنی کر کے ہاتھ عورت کے سامنے کر دیا۔ عورت نے ہاتھ پکڑا اور بولی، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ارے وہی شادی، بچے۔ سریا کے بولنے سے پہلے ہی ارشاد نے شرارت سے کہا اور عورت بولی، تمہاری شادی ذرا دیر سے ہوگی اور بچے 5 ہوں گے اور سبھی زندہ رہیں گے۔ صرف 5؟ سریا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہم سب ہنسنے لگی تو وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، بس اب ان کا ہاتھ دیکھو، اور الگ ہٹ کر بیٹھ گئی۔ چلو عائشہ، آپ تم دکھاؤ، عذرا نے کہا۔ نہیں، پہلے تم، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عورت کے سامنے کر دیا۔ وہ غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہاری شادی بہت جلد ہونے والی ہے، شاید 1 مہینہ ہی لگے اور… بکواس، کلثوم نے کہا، ابھی تو اس کا منگیتر پڑھ کر آیا ہے، نوکری ملے گی تو… میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بمشکل شادی کو 1 مہینہ لگے گا اور 6 بچے ہوں گے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ مگر یہ 2 لکیریں ذرا ہلکی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے 2 بچے مر جائیں۔ ہائے نہیں، عذرا نے ہاتھ چھپا لیا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری ساس کی تو 1 درجن بچے پیدا کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اب تم آدھے درجن۔ نہیں، عذرا سرخ چہرے کے ساتھ مجھے ڈانٹنے لگی تو میں نے اپنا ہاتھ عورت کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اب اس کو دیکھو۔ اور وہ بغور دیکھنے لگی اور دیکھتی رہی۔ جب کچھ وقت یوں ہی گزرا تو میں نے جھنجھلا کر کہا، اب پھوٹو بھی، منہ سے کچھ، یا اندھی ہو گئی ہو کہ زبان دراز تمہیں ہمیشہ سے تھی؟ وہ بی بی جی، عورت کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ وہ کیا؟ میں نے اس کی خاموشی پر دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ میں شادی والی جگہ پر 3 لکیریں ہیں۔ کیا بک رہی ہو؟ عذرا نے غصہ سے بھرے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی، ہو سکتا ہے ان کی 2 منگنیاں ہو کر ٹوٹ جائیں، کیونکہ 2 لکیریں ذرا باریک ہیں۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے تو مار کھا کر ہی باز آئے گی، اس کی منگنی تو بچپن میں ہی ہو چکی ہے، اب تو اس کا منگیتر پڑھ کر آنے والا ہے۔ عذرا غرائی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، عذرا کیوں غصے ہوتی ہو؟ وہ کون سا سچ بول رہی ہے؟ روٹی کے لیے نہ جانے بیچاری۔ خیر، ہاں بھائی، آگے بتاؤ۔ آگے یہ کہ آپ پڑھ کر بہت ترقی کریں گی۔ عورت نے شاید مجھے اور عذرا کو خوش کرنے کے لیے کہا تو میں ہنس پڑی۔ پھر عذرا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو، میں پڑھ لکھ کر بہت ترقی کروں گی کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، میں ہر وقت کتاب ہاتھ میں رکھتی ہوں۔ میری بات سمجھ کر عذرا ہی نہیں، وہ سب بھی ہنسنے لگی کہ وہ سب جانتی تھی کہ مجھے پڑھائی سے کتنی نفرت ہے۔ ہاں بھائی، بچوں کا تو تم نے بتایا ہی نہیں، ارشاد نے عورت سے کہا جو پاگلوں کی طرح ہمیں ہنستے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو غصہ تو نہیں آئے گا؟ عورت نے میرے ہاتھ پر نظر جما کر کہا۔ پرواہ مت کرو، میں نے اس کے خوف کو سمجھتے ہوئے حوصلہ دیا تو وہ بولی، بچوں کی صرف 2 لکیریں ہیں اور وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک تو بہت ہی مدھم ہے اور دوسری ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب آپ کے صرف 2 بچے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی تو میں نے ہنس کر کہا، میری اماں کے بھی 2 ہی بچے ہیں، مگر بی بی، ان میں سے ایک بچہ مر جائے گا، جبکہ دوسرے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ہچکچائی۔
मेरे अपने तो जिंदा बचने की उम्मीद है ना। मैं हंसने लगी जबकि अजरा ने कहा, अरे चल उठ, झूठी नंबर एक, खबरदार जो रोटी और लस्सी लेने गांव में आई। औरत रहम भरी नजरों से मुझे देखने लगी तो मैंने कहा, ये जो बागात के पास गली है ना, उसमें चौथा घर हमारा है। तुम आना, रोटी ही नहीं दूध भी दूंगी। अभी आपके साथ ना आ जाऊं? औरत ने इजाजत तलब की। हाँ ठीक है, हमारे ही साथ चलो, शाम हो रही है, हम भी जा ही रही हैं। मैंने गरूब होते सूरज को देखते हुए कहा कि ऐसे में अम्मा मुझे घर से बाहर जाने ना देती थी। वो औरत हमारे साथ आई जबकि अजरा रास्ते से ही अपने घर चली गई। मैंने घर में दाखिल होते ही कहा, नूरी, इस औरत को रोटियां, गुड़ और सवेरे की लस्सी अगर हो तो दे दो। और खुद सामने बिछे तख्त पर बैठ गई। वो औरत मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। आखिर तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, बीबी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वो लड़की जो आज आपकी मोहब्बत में बोल रही थी, आने वाले दिनों में आपसे बहुत नफरत करेगी। और आप इतनी अच्छी हैं, मेरी दुआ है खुदा आपको शादो आबाद रखे। मैंने जो कुछ आपके हाथ में देखा है, खुदा करे वो सब गलत हो और आप हमेशा खुश रहें। अरे मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती, मैंने कहा। इतने में नूरी गुड़ रोटियां और लस्सी लेकर आ गई। साथ सुबह का बच्चा हुआ सालन भी था। वो औरत सब कुछ लेकर बहुत खुश हुई। वो जाने ही लगी थी कि अचानक यासीन दूध की भरी बाल्टी लेकर आ गया। औरत ने जाते जाते दूध की तरफ देखा तो मैंने कहा, नूरी, इसको थोड़ा दूध भी दे देना। और खुद तख्त पर ही आराम करने के लिए लेट गई। भाईजान को मामू लोगों के यहाँ गए पूरा हफ्ता हो चुका था, मगर वो अभी तक वापस ना लौटे थे। उस रोज मैं दोपहर के खाने से फारिग होकर अम्मा के पास बैठी बोर हो रही थी कि अचानक भाईजान घर में दाखिल हुए। उनको देखकर मैं मारे खुशी के खिल उठी। मगर ये क्या, वो अकेले तो ना थे? उनके साथ कोई और भी था। भाईजान ने अंदर दाखिल होते ही कहा, अम्मा देखो तो मेरे साथ कौन आया है। और अम्मा से पहले तो मैंने देखा और शुशदर सी रह गई। वो बहुत खूबरू और सोहना था। कौन हो सकता है, मैंने दिल में सोचा, और फिर अम्मा की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मैं सदके, ये मेरा पुत्र अयाज कैसे आ गया आज भूल कर। वो तख्त पोश से उतरकर बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी, और मैं यूं उछली जैसे करंट लगा हो। यानी जिसको दिन रात में सोते जागते याद करती थी, वो हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया था। मेरा अंग अंग खुशी से नाचने लगा। तो फिर वो तो अम्मा से गले मिलने लग गया, और मैं मारे शर्म के चप्पल वहीं छोड़कर भागी तो पीछे से उसकी आवाज आई, अरे इसको क्या हुआ? ये आयशा ही थी ना? वो भाईजान से पूछ रहा था।